جی السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم پروین شاکر کی غزل جو کہ 11ویں جماعت فیڈرل بورڈ اور پنجاب بورڈ کے سلیبس میں نصاب میں شامل ہے، اس کے شعر نمبر 3، 4 اور 5 پر ہم بات کریں گے، ان کی تشریح کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پہلے 2 اشعار کی تشریح اور پروین شاکر کا تعارف کر لیا تھا، وہ میرے یوٹیوب چینل پر راشد بشیر 187 پر موجود ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھیے، کہتی ہیں کہ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، ہے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ شباہت کا مطلب ہوتا ہے ملتی جلتی صورت، ملتی جلتی شکل۔ شب ہجراں کا مطلب ہوتا ہے جدائی کی رات۔ شاعرہ کا نام پروین شاکر۔ مفہوم دیکھیے بچوں، کہتی ہیں کہ چاند محبوب کی شباہت لیے دروازے پر آ گیا ہے، اے جدائی کی رات تو اب اپنی قسمت کا ستارہ دیکھ۔ دیکھیں تشریحی نکات دیکھتے ہیں۔ شعر کے اندر محبوب کی موجودگی کا روحانی احساس پایا جا رہا ہے۔ محبوب موجود نہیں ہے، پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی شاعرہ کو محبوب کے پاس ہونے کا احساس جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ جس شخص کو محبت ہوتی ہے نا، اس کو ہر وقت اس کے خیال میں جس چیز سے محبت ہوتی ہے، وہ شاعر یا کوئی بھی شخص ہو، اس کے خیالوں میں ہر وقت آتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو عاشق ہوتے ہیں، سچے عاشق ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر خواجہ میر درد کا شعر ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تو اس شعر کے اندر بھی محبوب کی موجودگی کا روحانی احساس جو ہے نا وہ پایا جا رہا ہے۔ چاند بطور محبوب کا عکس، چاند کے اندر شاعر نے محبوب کا عکس دیکھا ہے، محبوب کو دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر کے اندر بھی جو ہے نا یہ بات کی گئی ہے کہ میں نے جو ہے نا چاند کے اندر محبوب کا عکس دیکھا ہے۔ اسی طرح امید کی کرن ہے، شاعرہ کو امید ہے اب کہ میرا محبوب مجھ کو جلد مل جائے گا، کیونکہ کافی عرصے سے شاعرہ نے اپنے محبوب کو دیکھا نہیں ہے۔ تو چاند کو جب دیکھا ہے تو اس کے اندر جب عکس نظر آیا تو یہ امید کا پہلو ہے۔ شاعرہ کہہ رہی ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی مجھے میرا محبوب جو ہے نا وہ مل جائے۔ جدائی کی رات میں محبوب کی یاد، شعر کے اندر جدائی کی رات، شاعرہ جدا ہے، الگ ہے، شب ہجرا میں ہے، تو اس کو محبوب کی یاد آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جدائی کی رات میں محبوب کی یاد آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر شاعر یا اردو غزل کی روایت میں یہ چیز جو ہے نا وہ عام پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اس شعر کے اندر ذہنی سکون کی بات کی گئی ہے۔ شاعرہ نے جب چاند کو دیکھ لیا ہے، چاند کے اندر محبوب کا عکس دیکھ لیا ہے، تو اس کو ذہنی سکون ملا ہے، اپنے ذہنی سکون کی بات کر رہی ہے۔ دیکھیں اردو غزل کی روایت میں بھی یہ موضوع، یہ پہلو پہلے بھی آ چکا ہے۔ اگر آپ نا میر تقی میر کی ذکر میر پڑھیں تو میر تقی میر اس میں بتاتے ہیں کہ مجھے جب میرے ماموں نے کمرے کے اندر قید کر دیا تھا تو اس کے سوراخ میں سے میں جب چاند کو دیکھتا تھا تو مجھے چاند کے اندر میرا محبوب دکھائی دیتا تھا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، روایت کے بارے میں بھی آپ مثال دے سکتے ہیں۔ میر کا چاند میں محبوب کو دیکھنا، آپ اس کی مثال بھی شعر میں دے سکتے ہیں۔ محبوب چاند کی طرح دور، جس طرح شاعر نے چاند کو دیکھا ہے، صرف دیکھ سکتا ہے، اس کو چھو نہیں سکتا، اس سے بات نہیں کر سکتا، ایسے ہی شاعر کا محبوب بھی چاند کی طرح دور ہے۔ تو اس چیز کا بھی یہاں پر شاعرہ نے تذکرہ کیا ہے کہ محبوب چاند کی طرح دور ہے۔ اب دیکھیں بچوں، حوالہ جاتی اشعار دیکھتے ہیں اس موضوع کے۔ ابن انشا کا ایک شعر ہے کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ اسی طرح ناصر کاظمی کا اس موضوع سے ملتا جلتا ایک شعر ہے کہ دیکھتے دیکھتے تاروں کا سفر ختم ہوا، سو گیا چاند مگر نیند نہ آئی مجھ کو۔ اب دیکھیں شعر نمبر 4 دیکھتے ہیں، کہتی ہیں کہ کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، انہی لوگوں کو مقابل میں صف آرا دیکھنا۔ صف آرا کا مطلب مقابلہ کرنا، پسپا کا مطلب شکست کھانا۔ شاعرہ کا نام پروین شاکر کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے، ان لوگوں کو ہی مقابلے میں سامنے آتے دیکھ کر مزید تکلیف ہوتی ہے۔ جن کی وجہ سے شکست ہو، ان کو ہی مقابلے میں دیکھ کر مزید تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں تشریحی نکات دیکھتے ہیں۔ اس شعر کے اندر زمانے کی منافقت کا تذکرہ کیا۔ زمانہ بڑا منافق ہے، دنیا بڑی منافق ہے، لوگ جو ہے نا وہ با وفا نہیں ہے، وہ اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ جب اپنا مطلب نکال لیتے ہیں تو چاہے
दूसरे बंदे का मुकाबला ही क्यों ना करना पड़ जाए, वो मुकाबला भी कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों की जमाने की मुखालफत मुनाफकत की जो है ना परवीन शाकिर ने बात की है। ताल्लुकात का बदलना, ताल्लुकात कभी भी किसी भी वक्त बदल सकते हैं, ताल्लुकात नापायदार होते हैं, ताल्लुकात मजबूत नहीं होते। तो इस शेर के अंदर भी यही बात की गई कि वो लोग जिनके साथ अच्छा सलूक किया, जब हमारे मुकाबले में आ जाएंगे तो ताल्लुकात, हमारे जो पहले ताल्लुकात थे वो खत्म हो जाएंगे, बदल जाएंगे। बद एतमादी की कैफियत, जब एक बंदे के साथ हमने भलाई किया है, अच्छा सलूक किया है, जब वही हमारे मुखालिफ हो जाए तो इस तरह से हम बद एतमाद हो जाएंगे। मुआशरे में अगर अच्छे लोग भी हैं तो उन पर भी हम एतमाद नहीं करेंगे। तो इस शेर के अंदर बद एतमादी की कैफियत भी दिखाई गई है। महबूब से शिकवा, शायरा ने महबूब से शिकवा किया है कि हमने आपकी खातिर जो है ना दुनियादारी को, सारी चीजों को छोड़ दिया, और जब आपकी वफा का वक्त आया तो आपने मुझसे बेवफाई की। इसी तरह मफाद परस्त लोगों का दुख शायरा को, कि मफाद परस्त लोग जो होते हैं ना वो अपना फायदा करते हैं, दूसरों का फायदा नहीं सोचते। तो इन लोगों का शायरा को यहाँ पर दुख महसूस हो रहा है। अपनों की बेवफाई से, अपनों की गफलत से ज्यादा तकलीफ होती है। अगर कोई दुश्मन तकलीफ दे तो वो तो पहले ही दुश्मन है, लेकिन जब कोई अपना बंदा तकलीफ देता है तो इससे मजीद ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। तो परवीन शाकिर को भी ऐसा ही महसूस हुआ है, उसको अपनों की बेवफाई से ज्यादा तकलीफ पहुंची है। अब देखें हम उनको, परवीन शाकिर की जाती जिंदगी को हम देखें ना, तो उनके शौहर जो थे, देखे ना, शौहर से इनको इतनी ज्यादा मोहब्बत थी, लेकिन उन्होंने ही परवीन शाकिर का मुकाबला किया, उनको बुरा भला कहा और बाद में परवीन शाकिर को तलाक तक दे दी। तो ये सूरत हाल है परवीन शाकिर की शायरी और जिंदगी। ठीक है, तकरीबन मुश्तरक है। मैंने आपको जो है ना परवीन शाकिर की जिंदगी के बारे में भी बता दिया कि कैसा जो है ना उनकी जिंदगी का उनकी शायरी पर असर हुआ है। इस मौजू के शेर देखिए, हफीज जलंधरी का एक शेर है, कहते हैं कि देखा जो खा के तीर कमीनगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। इसी तरह राह तंदूरी का शेर है कि सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वही लोग हमें दाएं बाएं करने लगे। शेर नंबर 5 देखिएगा बच्चों, कहती है कि जीतने में भी जहां जी का जया पहले से है, ऐसी बाजी हारने में क्या खसारा देखना। खसारा का मतलब भी नुकसान होता है, जया का मतलब भी नुकसान होता है। कहती है कि जिंदगी में हर चीज के दो पहलू होते हैं, कामयाबी और नाकामी, दोनों में कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है। देखे ना, शायरा ने महबूब को हासिल कर लिया है तब भी वो कह रही है मुझे नुकसान होगा, और अगर हासिल नहीं भी किया तब भी नुकसान होगा। तो ये दो पहलू इस शेर के अंदर जो है ना वो बयान किए गए। तशरीही निकात देखते हैं, मोहब्बत का खेल मुश्किल खेल होता है, ये कोई आसान खेल नहीं होता, इसके अंदर बेशुमार तकालीफ का सामना करना पड़ता है। तो शायरा ने भी इन मुश्किलात का सामना किया है। तो यही बात यहाँ पर कर रही है कि अगर जीत भी जाएंगे तभी हार होगी, और अगर हार भी जाएंगे तो वो तो हार होगी ही। जज्बाती नुकसान की बात की गई है, शायरा जज्बाती नुकसान की बात कर रहे हैं कि हमारे जज्बात का हर हाल में नुकसान होता है। इसी तरह देखें, हमें जाना की बात की गई है, हमें जाना कहते हैं महबूब के गम को। शायरा को महबूब का गम जो है ना वो लाहक हो गया, तो उस हमें जाना की बात की जा रही है। अगर इस शेर का हम दूसरे पहलू में देखें तो मोहब्बत में जीत ही जीत होती है। शायरा ने इस तरफ भी इशारा किया कि अगर हम हार भी जाएंगे तब भी जीत होगी, महबूब को पता चल जाएगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और अगर जीत गया हूं तो फिर महबूब को पालूंगा। इसी मौजू का आप शेर देखिएगा, ये परवीन शाकिर का ही है कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतू तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। तो मोहब्बत में जीत ही जीत होती है। अगर मोहब्बत में हार गए हैं तो महबूब को पता चल जाता है कि ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, और अगर जीत गए हैं तो फिर महबूब को हासिल कर लिया जाता है। जीत से महबूब का कुर्ब, अगर हम बाजी जीत जाएंगे तो महबूब का कुर्ब हासिल हो जाएगा, महबूब के हम करीब हो जाएंगे। तो शायरा ने ये बात भी यहाँ पर की है कि इसमें हमें फायदा है। दरअसल उन्होंने बुनियादी तौर पर तो उन्होंने नुकसान की बात की है, लेकिन फायदा ही फायदा है। जीत जाएंगे हम तो महबूब का कुर्ब हासिल हो जाएगा। शेर के अंदर सनत तजाद है, देखिए जीतना और हारना। ठीक है, जीतने में भी जहां जी अजी बाजी, हारने में क्या खसारा देखना। जीतना और हारना दो मुतजाद अल्फाज है, तो इसलिए इस शेर को हम फनी तौर पर देखें तो इसके अंदर सनत तजाद का इस्तेमाल किया गया। इसी मौजू के शेर में ये मैंने आपको सुना दिया, इस शर्त पे खेलूंगी या प्यार की बाजी,
जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। नींद का इसी मौजू का शेर है कि आशिक सा तो सादा कोई और न होगा दुनिया में, जी के गया को इश्क में उसके अपना वारा जाने हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों के आपको इन 3 अशार की समझ आ गई होगी। ये शेर नंबर 3, 4 और 5 की तशरीह है। अभी 2 अशार रहते हैं। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम इन 2 अशार की तशरीह करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।